السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala ushbu jum'a kunning barakatini jumla bizga erishtirsaydi. Qilgan izgi amallarimizni Qur'on bilan sunnatga muvofiq bo'lgan, to'g'ri kelgan amallarimizni, tavhidga tayanib qilingan amallarimizni qabullardan aylab, adamchilik bilan, xatolik bilan, iymon zaifligi bilan qilgan gunohlarimizni G'afurur Rahim sifati bilan istig'forga aylasaydi. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'onda aytadi: "Va man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimda kim meni esga oluvdan, meni shariatimni o'tavdan jirag'aysa, onun turmushi baxtsiz bo'lar. Birinchida, ikkinchi yerda aytadi: "Va man arada an zikri rahman." Kim Rahman bo'lgan Allohni esga oluvdan, g'ibodat qiluvdan, onun shariati bilan yashovdan jirag'aysa, nuqayyid lahu shaytona. Onlarning aralarına biz şeytan qo'yarmiz. Fa huwa lahu qarin, hamulalarning do'stlari bo'lar. Bugungi kunda qizg'anishga qarshi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam 1446 yillik aytdi. Qiyomatning bir g'alamati bo'lib turur, qiyomat oldindan bir ko'p taloqqa keltirgan oilalar bo'lar. Ya'ni ayrilatirgan oilalar. Uylanishganda, qovushganda, bir-birini yaratib, motor so'zlar aytib, ayrilganda talashib, men seni yaratmayman, sen meni yaratmaysan falan talashib ayrilishlar ko'p bo'lar. Lakin narsadan g'ibarat. Albatta Allah subhanahu va taolaning dinin, Allohning shariatin o'rganib bitmagan, shariatin anglamagan kishilar uchun bu bek og'ir. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Xotin qiz yaratilgan kakri qabirg'adan. Agarda sinani tuzatirga tirishsan, sinani sindirasan. Agarda qabirg'ani to'raytam deb sindirsan, onun bilan ayrilasan", dedi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Shunga ko'ra xiyarukum li ahlihi. Sizning orangizdan eng xayrli bo'lganlaringiz xotinlari uchun eng ko'rkam bo'lganlaringiz. Shunga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining xotinlari uchun, o'zining bolalari uchun, oilasi uchun bek g'ibratli, bek tavfiqli, sabrli, ham aqlli, ati ham ir bo'lgan. Biz uni anglay olmaymiz bugungi kunda. Biz tilaymiz bizning xotinlarimiz o'tir desan o'tira, yur desa yuri, osharga pishirsin, falan xayr bir qul shekilli olirga tilaymiz. Lekin xotin qiz ul ozod zot. U svobodniy kishi. Bizning dinimizda xotin qiz jamoat osharga da pishirga, kir juvurga, seni qararga tegish tugil. Onun ustida birgina vazifa. Agarda sen onun bilan yaqinlik qilarga tilaysan ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Hatto ekmek pishirgan vaqtda bo'lsa da, u senga qarshi kelarga tegish tugil. Butun yerda u sening uchun, er uchun sadaqa qila, anga itoat eta, uni tingni." Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytgan, bugungi kunda mana biz ko'ramiz, internetda, internet shirkatlarida, prostorlarda ko'pmi psixologlar tegishimgada aytdik. Ko'p xotinlar yovliqli, ko'pmi erlar soqolli, o'zlarining bolalari yo'q, birsi ayrilgan, birsi xotini yo'q, birsining eri yo'q, birsi tag'in narsadir. Lekin eri bo'lmagan
Хатын ничек ир белән бәхетле яшәргә дип өйрәтә. Нигә син үзеңнең ирең юксын? Әгәр дә син бәхетле өйрәтәсен. Егет өйрәтә ничек хатын белән яшәргә. Үзе 4-5 тапкыр аерылган кеше. Нинди укытучыларсың бүгенге көндә? Менә шундый укытучылар кызганычка каршы безнең яшьләребезгә, безнең гаиләләргә тәэсир итә. Хатыннар тыңлыйлар. Интернет ширкәтләрендә бер ниндидер бер хатын, мусульман кыз. Бүгенге көндә хәтта әйттеләр, ул яулыгында салган. 4-5 баласы бар. Өйрәтә кызларны ничек ирләр белән яшәргә. Хәтта үзе дә яулыгында салып куйган. Аллаһның сүзе хак. Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка. Кемдә кем Аллаһны искә алудан ерагайса, Аллаһның шариғаты төп иттереп алмаса, основа фундамент итеп алмаса, фа инна лаху маишатан данка. Ул Аллаһтан ерагайса, ул бәхетсез була. Менә шуңа күрә җәмәгать, бүгенге көндә бездә ирләр һәм хатыннарыбыз бай буласыбыз килсә, бай кеше дигән сүз Пәйгамбәрбез әйтә, ләйсел айна ан кәсратил арат. Байлык малның күплеге белән каралмый. Вәләкиннәл гыйна гыйнан нәфс. Ләкин шин байлык, күңел байлыгы иман белән, тауфик белән. Халык арасында сүз бар. Иң бай кеше шул, кем булганы белән канәгать булып, шөкер кылып яши. Бүгенге көндә яшьләребез бузыла кызганычка каршы. Кызлар да, җегетләр дә, җегетләрнең киселәрендә әз генә акча күбәеп китсә, икенче, өченче, дүртенче хатын алып, беренчесе белән талашып, аерылып, балаларын ирсез калдырып, каядыр балалары аерым җирдә үсәләр. Кемдер тагын ниндидер бер сәбәпләр, хатыннар төрле психологлар тыңлап, ир әгәр дә акча китерми икән, фәлән булса, фәлән дип, андыйлар белән яшәмәгез дип. Менә шундый динсез, дингә каршы килә торган тәрбияләр белән тәрбияләнгән гаиләләр бүгенге көндә аерылалар. Аерылалар. Чөнки гаилә кыйммәтен белмәгән кеше бер кашанда тигез, тату, бердәм яши алмыйлар. Бер кашанда. Ир кеше ул хуҗа. Хуҗа һәр нәрсәнең өстендә күзәтеп торырга тиеш. Хуҗа дигән сүз Ибн Кайим рахимахуллаһ әйтешләй, әгәр дә кеше минем хатыным тиз генә үзгәрер, яисә минем ирем үзгәрер яхшы якка дип көтеп турса, сәбәп кылмаса, ул бер кашан да үзгәрмәячәк. Ибн Кайим әйтә, әгәр дә кеше орлыклар чыгып, җирне казып, күмеп тора икән, һәм янында утырып көтеп турса, кашан үзгәрер дип, кашан орлыклар үсер дип, ул бер кашан да үсмәячәк. Ул әйтер, үсми бит, барыбер ташлап китә. Вакыт кирәк, сабырлык кирәк, тырышлык кирәк. Менә шуңа күрә бүгенге көндә ирләрнең дә, хатыннарның да гаепләре бар. Әгәр дә ике учны алсак, алкышлаган вакытта кайсы учтан тавыш чыга дисән, белеп булмый. Тавыш чыга әгәр ике әйбер булса, уң кул һәм сул кул алкышлаганда алкыш тавышлары чыга, чөнки икесе дә алкышлый. Менә шуңа күрә гаиләдә ир дә хатын икесе дә гаепле булырга мөмкин. Ирләр хатыннарын карамыйлар, зарплаталарын алып кайтмыйлар, эшкә урнаштырмыйлар, содержать итмиләр. Ләкин король булып яшисе килә. Бу хатыннарга чәчәкләр бүләк итми, хатыннарга матур сүзләр әйтмиләр, хатыннарны хөрмәт итмиләр. Алар көтәләр нәрсә? Хатын былай да инде бөтен әйберне эшләргә тиеш. Ул сиңа бер нәрсә эшләргә тиеш түгел, кардәш. Ул азат кеше. Нәрсә теле шуны эшли, ләкин Аллаһтан куркып, Аллаһның диненә буйсынып, ул сиңа итәгать итә, сине хөрмәт итә. Син ул хатынны хөрмәт итеп яшәргә тиешсең. Хатыннар, бүтән хатыннарны күреп, төрле психологларны тыңлап, ирләргә итәгать итмәгә, сез азат, теге феминисткалар шикелле, хатын үзе дә яши ала бит, аңа ир кирәк түгел дип кытыртып, асылда айырталар. Менә шуңа күрә җәмәгать, онытмагыз һәр вакыт, үзегезгә дә, хатыннарыгызга да, иң бәхетле тормыш Коръан сүннәт белән, дин белән генә булган бәхетле тормыш булыр. Бүтән тормыш бәхетле тормыш юк. Чөнки Пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәала әйтә: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Кемдә кем Аллаһтан ерагайса, Аллаһның шариғатыннан аерылса, ерагайса, онытса, зикр кылмаса, ул бәхетсез була. Менә шул бәхетсезлек бүген без җыябыз. Нәрсәне шәште халык, шуны җыябыз. Аллаһка кайтмыйча, Аллаһны хөрмәт итмичә, аны кушканнарын үтәп тыйганнарыннан
тыелмыйча, булганы белән канәгать булып яшәмичә, бер-беребезне үзгәртергә кирәк түгел, хатынны да үзгәртергә кирәк түгел, ирне дә үзгәртергә кирәк түгел. Ничек бар шулай кавышып, бәхетле булып, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә Раббым Аллаһ насип итсен. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу бер кашан да хатыннарын әйтмәгән, син дөрес эшләмисең, Айша, нигә син миңа кычкырасың дип үзгәртергә тырышмаган. Ничек булган шугалы кабул иткән. Чөнки ул аңлаган, хатын-кыз ул кабыргадан яратылган, кәкре, аны төзәтеп булмый. Ләкин нинди бар шундыйны алыгыз да яратыгыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу. Һәм хатыннарыгызга хәерле булыгыз, ягъни матур сүзләр әйтегез, матурым, шибәрем, алтын кисәгем, ярдәм бирегез, күстәнәчләр бүләк бирегез, яхшы булыгыз, хөрмәт итегез, сабыр итегез. Алар үзләре үзгәрәчәк, җәмәгать. Үзләре үзгәрәчәк. Искә төште бер кардәшебез белән бер 10-15 ел элек, күбрәк булмаса, Казанга барган вакытта ул миңа әйткән иде. Менә ди минем хатыным ди хәзрәт. Хатыным ди, күпме еллар аңа намаз укы. Күпме еллар яулык ки дип өйрәттем. Истинага, диварга бурчак кыргыткан шикелле. Бер нинди файда юк. Ачуым җитмәйде. Кычкырып нәрсә, тукмап нәрсә эшләп булмый. Киресенчә, кешенең күңелендә суыклык тудырасың. Мин аны калдырдым. Һәм көннәрнең бер көнне кухняда ашап утырган вакытта бала, минем балам нәрсәдер анда ватканмы, нәрсәдер эшләгән. Мин элек ачу идем, кайнар кеше идем. Тиз генә кайнап китә идем. Бу вакытта мин тып-тын гына утырдым, бер сүз әйтмәдем. Ярар, әлхәмдүлиллаһ. Ваткан, килеп төшкән, әлхәмдүлиллаһ. Күпмедер вакыт үткәч, минем хатыным минем яныма килде, хәзрәт әйтә. Әтисе ди, мин синең белән бергә намаз укысым килә бит. Синең белән бергә яулыклар киеп, ислам динен тотарга теләгем бар ди. Ул әйтә, син нәрсә ди? Күпме еллар бит сине өндәдем ди бит. Күпме еллар сиңа тырышлык күрсәттем, күпме тырыштым сине дингә китергә, син юк диден. Нәрсә булдысың? Әле башың белән бәрелдеңме? Әле берәр нәрсә эшләдеңме? Ул әйтә, юк ди. Мин күрдем ди, ничек синең динең ди, сине үзгәртте ди. Син тоткан динең ничек сине үзгәртте, мин күрдем ди. Син андый кеше түгел идең, хәгыл икенче төрле кеше ди. Менә шул мин үземне үзгәрткәч, минем динем мине үзгәрткәч, минем хатын үзе үзгәрде. Аллаһ субханаһу ва тааля Пәйгамбәрбез саллаллаһу рәхмәт буларак җибәргән дөньяга. Һәм Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр дә юн тирәне үзгәртергә теләсәгез, әгәр дә яныгызда булган мухитне, кешеләрне, мөнәсәбәтләрне үзгәртергә теләсәгез, нәрсә эшләргә кушкан Пәйгамбәрбез? Үзегезнең Аллаһ белән булган мөнәсәбәтне төзәтегез диде. Аллаһ белән булган мөнәсәбәтне төзәтегез. Менә шул вакытта башкалары үзе урынга утыра. Пәйгамбәрбезгә бит булай гына әйтмәгән. Кем Аллаһтан, зикр кылудан, аны шариаты белән яшәүдән ерагайса, ул бәхетсез була. Кем Аллаһка якынайса, Аллаһ кушканнарын үтәп яшәсә, ул бәхетле кешеләрнең иң бәхетлесе булачак. Менә шуңа күрә бәхет ул Аллаһ белән бергә. Шуны онытмагыз, җәмәгать. Һәм матур яшәгез хатыннарыгыз белән, матур яшәгез ирләрегез белән, бер-берегезне хөрмәт итеп яратып, бер-берегезне төзәтеп яшәгез. Дуга кылып, үрнәк булып яшәгез. Амин. Раббым Аллаһ сезгә дә, безгә дә тәүфик бирсен. Амин.